زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی القضات فی الہند شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر ارباب ملت علماء ذوی الاحترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واسلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکمل توجہ کا طلبگار ہوں۔ سرکار تاج شریعت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہی کے جد کریم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حامد منی و انا من حامد۔ حمد سے حمد کماتے یہ۔ اگر آپ واقعتاً میری گفتگو سننے کے موڈ میں ہیں تو ذرا توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو جیب میں رکھ لیں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا، اور ذرا محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ حامد منی وانا من حامد۔ حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ مکمل توجہ چاہتا ہوں۔ بارگاہ سرکار تاج الشریعہ میں بیٹھے ہو، سرکار تاج شریعت کے فرزند ارجمن، اور اتنا یاد رکھیے گا، ایک اسلامی قاضی کی بارگاہ میں نہیں بلکہ قاضی القضات کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سرکار تاج شریعت کا فیضان بے فضل ہی تعالی ہمیں مل بھی رہا ہے قائد ملت کے ذریعے، اور قیامت تک ملتا رہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، قائد ملت کو اگر راضی کریں گے تبھی فیضان تاج شریعت ملے گا۔ یہ جملہ میں اس کی تائید چاہتا ہوں، دلیل دوں گا، بلا دلیل مت مانیے گا، دلیل دے کر کے جاؤں، مگر اس وقت تائید کر دیجئے گا۔ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان چاہیے تو قائد ملت سے اپنا تعلق، اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیجئے۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل دے دیں، میں کہوں گا اٹھائے ملفوظ کامل امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں، یہاں بیٹھے آپ اگرچہ مجمع کے اعتبار سے کم ہیں مگر یہ آواز دنیا بھر میں جا رہی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے، تاج شریعت کا مرید ہے، اعتقاد تاج شریعت سے رکھتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مگر زبان فرزند کے خلاف چل جاتی ہے تو سن لے فیضان سے محروم ہونے والی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھاؤ ملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نے ایک دن خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ میرے جد کریم علامہ رضا علی خاں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کون علامہ رضا علی خاں؟ وہ علامہ رضا علی خاں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزہ مبارک کی کو جو صدقہ ملا تھا، سرکار کا جو صدقہ ملا تھا، اس صدقہ پاک کے صدقے میں زمانے کو بتا دیا تھا سرکار کا معجزہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو بریلی کے علامہ رضا علی خان کو دیکھو۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا قبضہ ہو گیا تھا، یہی مسلح چسولی تھا، اسی سودا گران کے قریب کیا معاملہ ہے، انگریز چکر لگا کے پکڑ رہا تھا، جو بھی مسجد میں ملے گا گرفتار کریں گے۔ علامہ رضا علی خان نے مسجد میں جانا نہیں چھوڑا تھا، لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، انگریز پولیس آئی، آنے کے بعد چکر لگا کے گئی، مسجد میں دیکھا سب کچھ نظر آیا مگر علامہ رضا علی خان کی ذات پاک
खुराक नजर नहीं आई। हमने कहा जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान के जद्दे करीम का ये आलम है तो सारे नबियों के सरदार का आलम क्या होगा। हम कहते हैं गारे सौर के अंदर मदीने वाला ताजदार कैसे नजर आता। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरते गार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते मैंने ख्वाब में देखा मेरे जद्दे करीम है और फरमाया मैं देख रहा हूं कि जद्दे करीम दादा आपके लेटे हुए हैं। और इतना याद रखिएगा, आला हजरत की फतावे रज़विया को पढ़ ले, 3 तरह के ख्वाब होते हैं। एक तो जो सोचा वही नजर आ गया, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से। सच्चे ख्वाबों के लिए आला हजरत ने अपने दोनों हाथों से मुसाफा जो रिसाला है उसमें एक हदीस तहरीर फरमाई। आप फरमाते हैं ज़हबतिन नुबुव्वा फला नुबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया लोगों, नबुव्वत का दरवाजा तो बंद कर दिया गया है, मुस्तफा के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर बशारतें रह गई हैं, मुझसे रह गए हैं, खुशखबरियां रह गई है। हमने पूछा क्या है, हदीस का अगला जुमला हमारे इस आने वाले सवाल का जवाब देता है। अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है, यराहा रजुलु, जिसको इंसान खुद देखता है, औ तुरा लहू, या उसके लिए देखे जाते हैं। अब बात मजबूत हो गई। आला हजरत ख्वाब देख रहे हैं, मेरे जद्दे करीम लेटे हैं बिस्तर पर। तवज्जो फरमाइएगा, जद्दे करीम लेटे हुए हैं। कहा मैंने देखा मेरे एक चचा थे, मुझसे बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा नाराज रहते थे, बिला वजह बरहमी का इजहार करते थे। हर चंद वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दादा उनकी तरफ तवज्जो करें, मगर तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। कहा उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचा, आला हजरत के दादा फौरन चारपाई से खड़े हो गए। अब आला हजरत का जुमला सुनिएगा। फरमाया बावजूद के मैं उनके पैरों की खाक, बावजूद के मैं उनके पैरों की खाक। इससे आला हजरत के दादा का मर्तबा समझ में आ गया। फरमाया तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, इसलिए तवज्जो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो मुझसे चिढ़ते थे, मुझसे बरहम होते थे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ताजुश्शरिया जो हमें बेटा देकर गए हैं, जो अपना जानशी देकर गए हैं, वो हमारे लिए रूहानी पेशवा भी है और उलूम ताजुश्शरिया का सच्चा वारिस भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायद मिल्लत, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, वारिसे उलूम हुजूर ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वक्त बड़ा मुख्तसर है, थोड़ा सा नारों पे कंट्रोल कर लें आप। बस जो मरकजी अकीदत अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं हजरत के नाम का नारा लगा दे और उसके बाद मेरी गुफ्तगू को सुने, इसलिए कि मैं जहां ले जाना चाहता हूं अल्लाह करे आप वहां तक पहुंच जाएं। हम सिलसिलों वाले हैं, हम वसीले वाले हैं, हम निस्बतों वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बतें आज भी काम आ रही है और कल कयामत में भी काम आएंगी बेफज़लिही ताला। हम जानते हैं पत्थर एक ही दुकान से खरीदा जाता है, मगर जो पत्थर सरकारे ताजे शरीयत के इस मकाम में लग गया है, जो पत्थर आपके घर के अंदर लग गया है, उस पर चप्पल लेकर आओगे, इस पर चप्पल नहीं लाओगे। वजह यह है इस पत्थर को निस्बत सरकारे ताजे शरीयत के दरबार से हो गई है। हमने कहा जब पत्थर शख्सियत से मंसूब होने के बाद इज्जत वाला हो जाता है तो जो चहीता बैठा है वो तो खूनी रिश्ता भी रखता है और रूहानी निस्बतें भी रखा करता है। और बुजुर्गों से जो फिरते और जो बुजुर्गों की बारगाह से फिरते हैं वो खुद ही फिर जाते हैं, न जाने कहां कहां से फिर जाते हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। सिलसिला चला है सरकारे ताजे शरीयत, सरकारे ताजे शरीयत बेटे हैं हजरत मुफस्सिर आजम के, मुफस्सिर आजम बेटे हैं सरकारे हुज्जतुल इस्लाम के।
कौन सरकारे हुज्जतुल इस्लाम? वो सरकारे हुज्जतुल इस्लाम जिनके लिए आला हजरत ने कहा था हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हम्द से हम्द कमाते ये है। अब आप तवज्जो फरमाइएगा और सुनिएगा मेरी बात को। आला हजरत ने यहाँ इस पर दो नुक्ते दिए हैं। जब हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए, आपका नाम रखा गया मोहम्मद और उर्फी नाम रखा गया हामिद रजा, तो नाम हो गया मोहम्मद हामिद रजा। तवज्जो फरमाए, यही मुबारक नाम चल रहा है सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। आला हजरत बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आपका एक बार आपको सीतामढ़ी के किसी प्रोग्राम में जाना था, आला हजरत ने मसरूफियत की बुनियाद पर एक गिरामी नामा एक खत तहरीर फरमाया और कहा हुज्जतुल इस्लाम से आप बेटा चले जाओ मेरी जगह। और मौलाना अब्दुल रहमान उनका नाम था जो बुलाने वाले थे, कहा उनको जाकर के कह देना और ये खत दे देना। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम खत लेकर गए। खत का मैटर का था, खत का मजमून ये था कि मैं हामिद रजा को भेज रहा हूँ, मगर इन हामिद रजा को हामिद रजा नहीं अहमद रजा ही समझिएगा। तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हामिद रजा नहीं, इनको अहमद रजा ही समझिएगा। ये मेरी ही वजह से आए हैं, मैं नहीं इनको भेजा है। इनका आना मेरा आना है। सरकारे ताजे शरीयत रदी अल्लाह ताला अन्हु के जद्दे करीम सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का मामला देखिएगा। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम है, आला हजरत के इंतकाल का वक्त करीब आने वाला है। एक जुमा बाकी है, एक हफ्ता बाकी है। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब लोग मुरीद होने के लिए आते हैं तो हुज्जतुल इस्लाम की तरफ रवाना करते हैं और फरमाते हैं हामिद रजा की बैत मेरी बैत है, हामिद रजा का मुरीद मेरा मुरीद है। अब इनके हाथ पर बैत हुईएगा। यही तर्जमानी है, यही जानिशानी है, यही जानशीनी है, यही तो सब मामला है। बुजुर्ग जबान से बहुत ज्यादा नहीं कहते, इशारे समझने की जरूरत होती है। बस एक जुमला दे रहा हूँ अपने दावे को मजबूत करने के लिए। सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए ये नहीं कहा मेरे बाद ये खलीफा होंगे, बल्कि नमाजों में खड़ा कर दिया ताकि जमाना समझ जाए। अल्लाह के रसूल ने नमाज में खड़ा कर दिया है और भी मकामात पर हिजरत की रात भी ले गए हैं ताकि जमाना समझ जाए कि सरकार के बाद जानशी यही होंगे। हमने जनगण मन के मसले में देखा, दर्जा भी बयान कर दिया था और बहुत बड़े लोग थे जो कह रहे थे अगर खत्म हो जाएगा तो गिरान भी खत्म हो जाएगी। ताजे शरीयत ने कहा ऐसों का बंद होना ही मुनासिब है जहां से दीन की हिफाजत न होती हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जवाब दिया, कहा हम ये तो पढ़ सकते हैं सारे जहां से इच्छा हिंदुस्तान हमारा, मगर ये नहीं पढ़ेंगे। ताजुश शरिया ने अपने स्पेल से बता दिया था अब मेरे बाद बरेली को खाली न समझा जाए। मेरा बेटा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर की क़यादत करता हुआ नजर आए। अज़मत हुजूर कायदे मिल्लत, अज़मत हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीन ताजुश शरिया उर्से हामिदी, उर्से हामिदी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। जो है मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम साहिबे कश्फो करामत, साहिबे कश्फो करामत बस आखिरी करामत बयान करूं जहन में बहुत कुछ है बेफजलिही ताला, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो जर्रों को भी आफताब बना दिया जाता है और बेफजलिही ताला वो बन रहे और बनते रहेंगे, मगर निस्बत मजबूत रखिएगा। जमाना चारों तरफ नजर डाले, मिसाल मैं नहीं दूंगा। जो ताजुश शरिया से भिड़ा है वो बस फिर ही रहा है, कभी जहनों में फिरता है, कभी दर बदर फिरता है। किसी आलिम ने किसी जमाने में कहा था ताजुश शरिया से हट रहे हैं, कटोरा लेंगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। आज वही हालात आ गए हैं, जमाना देख रहा है और मैं अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम साहिबे कश्फो करामत भी है। ये करामत इसलिए बयान कर रहा हूँ, कुछ लोग महदूद जहन के होते हैं, उनको जब तक करामत ना बताई जाए तब तक हजरत हुज्जतुल इस्लाम को वली ही नहीं मानेंगे। उनके यहाँ तो आला हजरत भी बड़े मौलाना साहब हैं, बड़े फख्र से बोलते हैं और कहते हैं इसमें हमारी शान है। हमने कहा इतना याद रखना, आला हजरत के बाद
بڑے مولانا صاحب سرکار حجت الاسلام کے لیے بولا جاتا تھا. اور سرکار حجت الاسلام کا معاملہ کیا ہے؟ بنارس کی سرزمین ہے. حاجی عبدالغفور صاحب کے بیٹے اسماعیل صاحب ہے، وہ برن تلا ایک جگہ ہے وہاں پر، وہاں سرکار حجت الاسلام کو پر اندر آپ نماز پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھنے گئے. تھوڑی دیر آپ نے پڑھا. ذرا مجھے دیکھیے گا اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں ایک پریکٹیکلی طور پہ بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر یہاں پر درگاہ شریف ہے، سرکار حجت الاسلام فاتحہ پڑھ رہے ہیں. فاتحہ پڑھتے پڑھتے پیر کو پیچھے کر لیا. جب پیچھے کرا تو آپ نے فارغ ہونے کے بعد کہا یہ بتاؤ یہاں سے ان کا تابوت یعنی ان کی جو قبر شریف تھی اور اوپر کا جو حصہ بنا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے صحیح جگہ نہیں بنایا ہے. سارے قریب آئے، کہا سرکار آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ مسجد چھوٹی تھی، نماز سرکار حجت الاسلام کے یہاں پیر رکھا جا رہا ہے. ہم نے کہا دیوانو، بریلی کے امام احمد رضا خان نے ایسا فرزند ارجمند دیا ہے جو خالی مولوی ہی نہیں تھا، اپنے زمانے کا ولی کامل بھی تھا، اپنے زمانے کا مرشد کامل بھی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے ہو گئی تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی حبشہ کے بادشاہ کے پاس کی قبر پر جب لوگ جاتے ہیں یورا نور، تو وہاں ایک نور نظر آتا ہے، ایک چمک نظر آتی ہے. وہاں کے شارحین حدیث نے فرمایا یا تو اچھا ہے تو واضح طور پر نور نظر آتا تھا، وہاں پر دل لگنے لگتا تھا. اگر یہ بھی بتا دوں بریلی کی سرزمین وہ ہے جہاں پر نور علانیہ بھی نظر آیا ہے، علانیہ بھی نور نظر آیا ہے. وہ کون ہے؟ سند بھی ایسے کی دے رہا ہوں کہ ہمیں بھی ماننا ہوگا، ہمارے بڑوں کو بھی ماننا ہوگا. کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ. اس کے شروع کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنے والد کا خود ہی آپ نے سوانح جو لکھی ہے، انتقال کا وقت قریب آیا، فرمایا آنکھیں بند کیے ہیں مگر لفظ متواتر سلام فرما رہے ہیں. توجہ، بس یہ گفتگو کا اختتام ہے. متواتر سلام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا جب کچھ سانسیں باقی رہ گئی تو آپ نے اپنے اعضائے وضو پر ہاتھ پھیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، اپنی حالت غشی میں نماز ظہر بھی پڑھ کے چلے گئے. بریلی کو سمجھنا بہت دشوار ہے. بریلی والوں کو تو سمجھ سکتے ہو مگر ان خانقاہ میں مبارک جو شخصیتیں آرام کر رہی ہیں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علانیہ نور نکلا سینے سے اور آپ کے چہرے پر چمک پیدا ہوئی. اور کہا میرے والد کے زبان سے سب سے آخری جملہ کیا تھا؟ اللہ و بس اتنا تھا. اور آپ نے سب سے آخری تحریر جو لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی. کیسے لکھتے؟ اس نے اچھی طرح لکھا، اللہ نے اس کی سرکار تاج الشریعہ نے کیا کیا ہے. حجت الاسلام جب انتقال فرما رہے ہیں تو تشہد میں نماز عشاء نماز ادا کر رہے ہیں، تشہد میں ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رجوع کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.